Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. Thank you, Jesus. ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே. Lord, we praise and glorify your name. இந்த காலை வேளையில் ஆண்டவரே சமூகத்தில் வந்ததுக்காக நன்றி. Thank you for bringing us all together again. Father, we know, Lord Father, that you are in control of everything. We come before you, we pray in the name of Jesus. We come before you in the name of Jesus, that you will cleanse us from head to toe with this precious blood, Lord. Take control, Lord Father, of all the worship that we are partaking today, Lord Father. We pray that we will draw closer to you, as we know, Lord Father. It's Lord Father that we are going through troubled times, Lord Father. We pray, Lord, that your grace will be sufficient for us, Lord. We praise the name of Jesus. We know, Lord Father, the name of Jesus is our protector. The name of Jesus, Lord, is going to be our counselor, Lord. And the name of Jesus is going to lead us, Lord. We thank you, Lord Jesus. Nandri Andavare. Oh, Aradhikirom, 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 Aradhikirom Andavare. We glorify the name of Jesus this wonderful morning. Need Vandal Podum Andavare. Lord, only you, Lord, we need right now, Lord Father. In all chaotic situations, Father, we pray that, Lord Jesus, that you will be in the midst of us, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Oh, we glorify the name of Jesus. We give you praise, O Lord. We give you praise, O Lord. Thank you, Lord. Thank you.
ஆராதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம். Oh, we glorify your holy name. நன்றி ஆண்டவரே. Thank you Jesus. Oh, we praise you, we praise you, we praise you.
You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. Nothing can compare your holiness. In Parisuttar, 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 Parisuttar. Oh, we glorify the name of Jesus. Oh, we glorify the name of Jesus. Oh, we glorify your holy name. Oh, you are holy. 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 Oh, you are holy, 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 holy. Oh, we worship you, Jesus. Oh, you are holy. You are holy. Oh, you are holy. We glorify your holy name. For you are holy, holy, holy. None can be compared to your holiness. Oh, you are holy. Holy. Oh, you are holy, 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 holy. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Holy Lord, holy Lord. Oh, we glorify your holy name. Oh, we glorify your holy name. Oh, you are worthy, 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 worthy. Oh, we worship you, we worship you. Oh, we bow before your holy throne. For you are worthy, 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 worthy. Thank you, Jesus. That none can compare to your holiness. ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த தேவனே, நீ உங்களை ஆராதிக்கிறோம் ஐயா. Bow before your holy throne. We bow before you, Lord. We commit ourselves unto your hands, O Lord Jesus. In your holy name, Lord, we worship you, we worship you, we worship you. We surrender ourselves upon your hands, onto your hands, Lord. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளை, உங்களை மீண்டும் இந்த மீடியா மூலியமாக சந்திப்பது கர்த்தர் கொடுத்த கிருபை என்று எண்ணி இந்த நாளை உங்கள் மத்தியிலே நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விருப்பப்பட இருக்கிறேன். இயேசுடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் உங்களை சூழ்ந்திருக்கத்தக்க என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நான் பிரார்த்திக்க மகனாக இருக்கிறேன். I pray that the presence of God will always be upon you. God will cover each one of us with His presence, glorious presence. Let us continue to trust the Lord. Though it is MCO, the restriction is there. We cannot move about, but we pray that this will be something that is short-lived. நம்ம MCOல இருக்கிறோம். இந்த MCO 2 வாரத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். இந்த 2 வாரத்துக்குள்ள இந்த MCO ஒரு முடிவுக்கு வரத்தக்க நாம் வேண்டி கேட்போம். அதிகமாக நாம் செபிப்போம். பிரியமானவர்களே, இந்த நோய் அது அத்து போகணும். COVID-19 இல்லாம ஆண்டவர் ஆக்கணும் என்று நாம் அதிகமாக ஜெபிப்போம். கர்த்தரால் கூடாதது ஒன்றும் இல்லை. Let us pray. Let us really diligently pray and ask God to indeed do a mighty work in our country. That the cases of COVID will reduce and it will come to a point where there's no more. Because of this COVID, many people are going through a lot of pain, suffering. Let us pray. Let us pray diligently. நாம் செபிப்போம். தேவஜனமே, ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம், போராடுவோம். கத்துக்கிட்ட ஆண்டவரே, எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடும் என்று நாம் கேட்கிறவர்களாக இருக்க நான் உங்ககிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஜெபிப்போமா? அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி சுவாமி. இந்த வேளையிலே எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம், உண்மையை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம்.
எங்களுடைய பலத்தால் அல்ல சுவாமி, எங்களுடைய சாமர்த்தியத்தினால அல்ல சுவாமி. ஆண்டவரே, உம்முடைய பலத்தால், உம்முடைய ஞானத்தால், அறிவால் நாங்கள் வாழ்ந்து வர இருக்கிற ஜனங்களாக இருக்கிறோம். Lord, by ourselves, nothing we can do, Lord. Lord, all things are possible through you, Lord. Today we come, Lord, being empowered by you, being strengthened by you, being equipped by you, Lord. We pray for your wisdom, your understanding, your knowledge, Lord, to come upon our life, Lord. Lord, I commit each member of the MC clan and also all the Christians throughout the world before you, Lord. We pray, we ask that your hand, Lord, will uphold everyone, Lord, that is your children, Lord. ஆமையா, உம்முடைய பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்களையும் ஆண்டவரை நீர் தொடத்தக்க, நீர் விசாரிக்கத்தக்க, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உம்முடைய நன்மைகளை நீர் அதிகமாக செய்து வரத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களுடைய கவனம் உம்மேல் இருக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம். Let our focus be on you and you alone, Lord. And even at this very moment, we pray, Lord, that you will touch, Lord. You will touch, Lord, every family, Lord. You will touch every individual, Lord. Oh, you know how much your children need you, Lord, especially at this time, Lord, where they can even make plans, Lord. Even plans made, Lord, it's very disappointing because we are not able, Lord, to see it through, Lord. Oh, yes, Jesus. Bless your children, Lord. Bless them, Lord, by indeed, Lord, elevating this situation that we are in, Lord. ஆண்டவரே, ஐயா, எங்கள் வாழ்க்கையில நடக்க இருக்கிற இந்த COVID-19 உடைய இந்த சூழ்நிலையை நீர் எடுத்து போட்டு சுவாமி, உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஐயா, உம்முடைய கரமே உம்முடைய பிள்ளைகளை தாங்கி நடத்தத்தக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே, TMC கிளைன்ல நடக்க இருக்கிற கல்யாணங்கள் நீர் காண இருக்கிறீர் ஐயா. ஜனங்கள் ஆயத்தப்படுத்தி காரியங்களை செய்ய நேரத்துல இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் அவளை நெருக்குது ஐயா. ஆண்டவரே, அந்த குடும்பத்துக்கு நிறைய ஆறுதலாயிருக்க, பலனாயிருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Yes, Lord, we want to commit, Lord, all those families, Lord, that have made preparation for engagement, for wedding, Lord. But because of this COVID-19, Lord, they have to postpone it again, Lord. They have to push it aside, Lord. Lord, have mercy. Lord, be gracious, Lord, to this family, Lord. Strengthen them, Lord. Encourage them, Lord. Let them not give up, Lord, but to continue to endure, Lord, in this situation, Lord. You, Lord, you be their comfort, Lord. You, Lord, console them, Lord Jesus. Even at this time, we pray that as your word is being shared, Lord, you speak forth, Lord. Let your word come, Lord, with clarity, with power, with authority, Lord. ஆண்டவரே, உம்முடைய வேதம் இந்த நாளிலே பேசப்படும் போது எங்களோடு நீர் பேசும் சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தை கொண்டு எங்களோடு இடைப்படும், தெளிவாக, திட்டமாக, அதிகாரத்தோடு, வல்லமையோடு உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய பிள்ளைகள் சேரத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. ஆமையா, உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி உம்முடைய ஜனங்களை ஆறுதல் படுத்தும், பலப்படுத்தும். அவருடைய வாழ்க்கையிலே சுவாமி ஐயா, நீர் கைவிடாதவர் என்று எண்ணிக்கொள்ள நீ கிருபை தாரும். இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். தேவ ஜனமே, நாம் தொடர்ந்து நம்முடைய கருப்பொருள்ல நாம் இருந்து வருகிறோம். மெய்யாகவே கர்த்தரால் நாம் கட்டப்பட்டவர்களாக, அவருடைய வார்த்தை நிமித்தம் நாம் இழுக்கப்பட்டவர்களாக, ஜெபத்திலே கட்டப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Drawn to the word and driven in prayer. Drawn to the word and driven in prayer. That is our sub-theme for this year. So under it, we are meditating on drawn to the word. I spoke to you all about the attitude we have towards meditation. Today, I would like to share on the benefits of meditation. போன வாரம்
நாம் தியானமாய் இருக்கிற குணங்கள் எப்படி என்று நாம் பார்த்தோம். எப்படி குணங்கள், தாழ்மை, பல காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். 5 விதமான குணங்களை பார்த்தோம். அது மீண்டும் உங்ககிட்ட சொல்ல எனக்கு மனதில்லை. ஆனால் தேவஜனமே, 5 விதமான குணங்களை, 5 types of attitude we saw. Today I would like to talk about the benefit of meditation. தியானத்துக்குரிய நன்மைகளை குறித்து உங்கள் மத்தியிலே இந்த நாளில் பேச விருப்பப்பட இருக்கிறேன். 7 விதமான நன்மைகள் உண்டு. There are 7 types of benefits. Yes, when we meditate, there are 7 types of benefit which I want to talk. Not only 7, there are many others, but I want to share 7 benefits to us. We might not finish all 7 today, but never mind. This is a series of sermon that we are hearing to. 7 காரியங்கள் இன்றே நான் சொல்ல முடியாது. ஆனா இது ஒரு தொடர்பு பிரசங்கமாக இருக்குது. ஆகையால் இந்த நாளிலே தியானத்துக்குரிய இருக்கிற நன்மைகள் இது என்ன என்று நாம் பார்க்கும்போது, பாருங்கள், நாம் வேத வசனத்தை வாசிப்போம். இன்னைக்கு எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி சங்கீதம் 143 5வது வசனம். The portion of scripture that's taken for today's reading is from Psalms 143 verse 5. Psalms 143 verse 5. I remember the days of long ago. I meditate on all your works and consider what your hands have done. பூர்ண காலை நினைக்கிறேன், உமது செய்களை எல்லாம் தியானிக்கிறேன், உமது கரத்தின் கிரியைகளை யோசிக்கிறேன். பூர்வ நாட்களை நினைக்கிறேன், உமது செய்கைகளை எல்லாம் தியானிக்கிறேன், உமது கரத்தின் கிரியைகளை யோசிக்கிறேன். Yes, the psalmist here, he is saying, as he remembers the days that are past, he says he meditated on the works of God and he considered all that God has done for him. Yes, let us indeed be people who meditate on the works of God in our life. God's hand has moved many things in our life. Indeed, as we meditate upon the Word of God, we will realize all His works and how much He has been a blessing in our life. தேவஜனமே, நாம் தேவனுடைய செய்கைகளை எல்லாம் நாம் தியானித்து வரும்போது மெய்யாகவே அவருடைய வார்த்தையிலிருந்து நாம் அறியக்கூடிய காரியம் என்னென்றால், நம்மை கைவிடாத தேவன் அவர். அவருடைய கரங்களின் கிரியைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் நாம் யோசித்து வரக்கூடிய தருவாயில இருக்கிற ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால் உங்களுக்கு முன்பாக நான் சொன்னேன், 7 காரியங்கள், 7 நன்மைகளை குறித்து நாம் யோசிக்க இருக்கிறோம். அப்ப இன்றைய முதல் நன்மைகளை குறித்து உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்லி வருகிறேன். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் ஒரு புத்து உணர்ச்சி பெறுவதல். Revitalizing our spiritual life. That is our first point. Revitalizing our spiritual life. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் புத்துயிர் பெறுதல். புத்துயிர் பெறுதல். Our spirit person need to be charged as a battery in the car needs charging. ஒவ்வொரு காடியிலையும் ஒரு பேட்டரி உண்டு. அந்த பேட்டரி எப்பொழுதும் அது சார்ஜ் அடையக்கூடிய நிலையில இருக்கணும். அப்ப ஒவ்வொரு காடியிலையும் என்ன வச்சிருக்கிறாங்கன்னா, ஆல்டர்னேட்டர் என்று சொல்லி அந்த
ஜாமா அந்த காடியில இருக்கும். அது என்ன செய்யும்? நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண காடி ஓடும், அந்த ஆல்டர்னேட்டரும் ஓடும். ஓடி பேட்டரிய எப்பொழுதும் ஒரு சார்ஜ் நிலையில வைத்திருக்கிறோம். In our car, we have the alternator, and the alternator it acts as a charger for the battery. So each time we start the engine, the alternator will be started also, and as it starts, it will continue to keep our battery charged. If not, tomorrow, if anything happens to the alternator, if it's spoiled, then our car battery won't be charged. And if it's not charged, later or tomorrow, if you want to start your engine, you cannot. You cannot. Without the battery, a charged battery, you cannot start your engine. Likewise, brothers and sisters in Christ, we need the revitalizing of the Word of God in our spiritual life. If the Word of God doesn't continue to be meditated by us, then we will be like that battery which will not function once there's nothing to charge that battery, that alternator. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவனுடைய வார்த்தை தொடர்ந்து நமக்குள்ள வரல என்றால், நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவிக்குரிய மனுஷன் அவன் சோர்ந்து போகக்கூடிய நிலையிலே காணப்படுவான். One of the most significant statement ever made by the Lord is recorded in John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. வேதத்திலே யோவான் 6:63 நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு ஒரு முக்கியமான சொற்களை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த சொற்கள் என்ன என்றால், ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியும் ஜீவனும் இருக்கிறது. ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறது, மாம்சமானது ஒன்றுக்கும் உதவாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வசனங்கள் ஆவியும் ஜீவனும் இருக்கிறது. தேவஜனமே, இன்னைக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய மனுஷனுக்கு உணவானது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்குது. தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லை என்றால் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த உள்ளான மனுஷன் மரித்து போயிடுவான். If we don't indeed meditate upon the word of God day and night, our spirit man will die. Because the Bible says the words that I speak to you are spirit and they are life. Yes, the word of God that comes to us is spirit and life. So for our spirit to be energized, we need God's spirit and we need the word of life. நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவிக்குரிய மனுஷன் அவன் வலுப்படுத்தப்படணும்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஆவியோட சஞ்சரிக்கணும். தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை நம்முடைய ஆவிக்குள் அது உணவாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம் மரித்தவர்களாக இருப்போம். As we meditate on His word and wait in His presence, the Holy Spirit reveals the truth to us. தேவஜனமே, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே தியானமாய் இருக்கும்போது
அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு நாம் காத்திருந்து இவ்விதமாக காணப்படும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துறவராக இருக்கிறார். John chapter 14 verse 26 says like this. We read Jesus saying to his disciples, "The Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you." யோவான் 14:26 வசனத்திலே அங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்புகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். ஆம், ஆண்டவர் அவர் என்னென்னலாம் அவருடைய வார்த்தையை அவர் சொல்லி வந்திருக்கிறாரோ அது எல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு நினைப்பூட்டுவராக இருப்பார் என்று வேதம் சொல்ல இருக்குது. From this scripture we realize that God has given us a helper, the Holy Spirit, who will teach us all things and at the same time bring to remembrance all that Jesus has told us, said to the disciple. So church, we need to hear Christ's voice, because through it we receive new life that vitalizes us. For Jesus is our life. Jesus is our life. நீங்களும் நானும் உணரணும், இயேசுவுடைய குரல் சத்தம் நாம் கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். அந்த குரல் சத்தம் கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு புது ஜீவன் அதிகமாக அது வலுப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையிலே காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும். In Colossians chapter 3 verse 4, the scripture says, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. கொலோசியர் 3:4 என்ன சொல்லுதா, நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள். நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து. The scripture says when Christ, who is our life, appears. From here Paul is telling us that Jesus is indeed our life. Yes, without Jesus there is no life. Without Jesus there is no eternal life. He is our creator, our maker. He is the one who breathed the breath of life into us. அவர் நம்மை படைத்தவர்ங்க, இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தவர்ங்க, மண்ணால நம்மளை படைத்து ஜீவ சுவாசத்தை நம் மத்தியிலே ஊதி நம்மை ஜீவ ஆத்மாவா நடத்தி வந்தவராக இருக்கிறார். நமக்காக சிலுவையிலே மரித்து இன்னைக்கு நித்திய ஜீவனை நமக்கென்று சம்பாதித்து போனவராக இருக்கிறார். ஆம், அந்த மகிமையின் நாளில் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அந்த ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்துவோட நாமும் இவ்விதமாக வெளிப்பட்ட நிலையில இருப்போம். பிரியமானவர்களே, as an illustration of this, of Jesus being our life, I would like to read from Luke chapter 24 verse 13 to 31. I won't be reading since it's long. Here it's talking about Jesus meeting two of his disciples who were walking to Emmaus. They were on the road to Emmaus. And when they were on the road to Emmaus, they were talking to each other about what took place in Jerusalem. And they were very sad. They were very sad about
the crucifixion, about Jesus dying and all that. And Jesus came to them. And as Jesus came to them and asked, what are you all talking about? And then they said to Jesus, you mean you are the only person in Jerusalem doesn't know what took place? பிரியமானவர்களே, லூக்கா 24வது அதிகாரத்திலே 13 31வது வசனம் வரை நாம் வாசிக்கும் போது, இமேஸ்திய பாதையில 2 சீடர்கள் நடந்து போய் கொண்டிருந்தார்கள். அப்படி நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். என்னத்தை குறித்து? எருசலேம்ல நடந்திருக்கிற அந்த இயேசு கூடிய மரணம், இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு வந்துகிட்டு இருந்தார்கள். அந்த நேரத்தில் இயேசு அவங்களோட சேர்ந்து பேசிக்கொண்டு வந்தார். அப்ப இயேசு கேட்டார் அவர்களை பார்த்து, எதை குறித்து நீங்க பேசிக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? அப்ப அவர்கள் இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறாருன்னா, உனக்கு மட்டும் தான் தெரியலையா எருசலேம்ல நடக்கிறதுக்குரிய காரியங்கள்லாம்? அப்ப அவர்கள் இயேசுவை பத்தி சொன்னார்கள், அவருடைய மரணத்தை பத்தி சொன்னார்கள், எப்படி பெண்கள் விதமாக அவர் உயிர்த்தது மீண்டும் உயிர்த்து வந்ததை அதை குறித்து சொன்னார்கள். They even talked about the women testifying, saying that the angels said Jesus has risen. And as they were talking, as they were saying, they come to a point where they were a bit unsure. And then Jesus spoke to them about the prophecies. Yes, from Moses right up to the Old Testament, all the prophecies Jesus began to unveil to them, began to speak to them. But the thing is, they didn't realize that it was Jesus who was speaking to them. இவர்கள் உணரவில்லை. என்ன உணரவில்லைனா, அவர்களோட பேசி வருது இயேசுவாக இருக்கிறார் என்று அவர்கள் உணரவில்லை. After that, what they did, when they reached Emmaus, Jesus wanted to go in his own way, but they told Jesus, they say, no, you must come and stay with us, eat with us. So Jesus went with them. அப்ப இமேஸ் சேர்ந்தோடனே என்ன நடந்தது? இயேசு அவருடைய சொந்த வழியில போக பார்த்தார். ஆனா அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல இயேசு, அவங்க தெரியாது இயேசுன்னு. அவங்க சொல்ற, இல்ல நீங்க எங்க கூட தங்கணும், எங்களோட சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி, பிறகு சாப்பிட இருக்கிற நேரத்துல இயேசு அப்பத்தை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது அப்பதான் உணர்ந்தார்கள் இது இயேசு என்று. Yes, while they were eating, as Jesus broke bread, they know very well how Jesus will break bread. And as he broke bread, he gave thanks and he broke the bread. And as he gave to them, they realized it was Jesus. It was Jesus. And Jesus disappeared immediately. இயேசு அந்த இடத்தை விட்டு காணா போனதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, 32வது வசனம் அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, அவங்க சொல்றாங்க, ஆமா அவர் நம்மோட பேசி வரும்போது, அப்படியே எல்லாம் சொல்லி வரும்போது நம்முடைய இருதயத்துல ஒரு அனலாய் இருந்ததே. Yes, they said this. As Jesus was talking to them, was speaking to them, they had a burning sensation in their heart. They said, as he was talking, that was a burning sensation. Church, today you must realize, when we hear the voice of Jesus, or when we meditate on the word of God, this very burning sensation will come into our heart, into our spirit man. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் தியானித்து வரும்போது, இல்ல கர்த்தருடைய குரல் இமேஸ்ல போக இருக்கிற அந்த சீடர்கள் கேட்ட மாதிரி நாமும் கேட்டவர்களாக இருந்தோம் என்றால், நம்முடைய உள்ளத்துல ஒரு அனல் வரக்கூடிய ஒரு தருவாயிலே நாம் இருக்கிறவர்களாக இருப்போம். இன்னைக்கு கேள்விங்க. Now, I'd like to ask this question. Do you have a burning heart? Or are you dull and cold? கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறீங்க, தியானிக்கிறீங்க, இந்த நாளிலே உங்களுடைய உள்ளத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனல் இருக்குதுங்களா?
இந்த ஒரு புத்துணர்வு உங்களுடைய உள்ளத்துல நீங்க உணரக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீர்களா? அல்லது உங்க இருதயம் அது குளிர்ந்து இருக்கிற ஒரு நிலையில இருக்குதா? சோர்ந்து இருக்கிற ஒரு நிலையில இருக்குதா? Are you red hot in your love for Christ or lukewarm? இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற அந்த அன்பு அது அனலாக இருக்கிற அன்பா இருக்குதா, இல்ல வெதுவெதுவாக இருக்கிற ஒரு அன்பாக இருக்குதா? தேவஜனமே, இது அவசியமான ஒரு கேள்வி நாம் கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகத்துல 2வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல அங்க எபேசு சபையை பார்த்து ஆண்டவர் கேட்கிற கேள்வி இப்படிப்பட்டதாக இருக்குது. Yes, we need to ask this question. Are we red hot in love for Christ or lukewarm? Why? Because in Revelation chapter 2 verse 4, as Jesus was speaking to the church in Ephesus, he said this, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் 4வது வசனம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு. ஆனாலும் நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். தேவஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு காலத்துல இயேசு நமக்கு எவ்வளவு பெரியவராக இருந்தார், முக்கியமானவராக இருந்தார். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசித்துக் கொண்டே இருக்கலாமே அப்படி எண்ணமுள்ள மக்களாக இருந்தும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்புல தேவனோட நாம் பிணைந்து இருந்தவர்களாக காணப்பட்டோம். Yes, at one time, when we were newly saved, when we had that born again experience, we were so attached with Jesus. We love him. We love his word. We want to read and read and read his word. Is that feeling, is that burning sensation still within us? If it's not there, then God is saying we have lost that first love. அது இப்ப இல்லை என்றால் ஆண்டவர் என்ன சொல்ற தெரியுமாங்க? அந்த ஆதி அன்பை நாம் விட்டவர்களாக இருக்கிறோம். லவுடேசியா திருச்சபைக்கு ஆண்டவர் எழுதும் போது 3வது அதிகாரத்துல 15-16வது வசனத்துல நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். When Jesus write to the church in Laodicea, chapter 3 verse 15 and 16, we read like this, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold, not hot, or hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. That's what Jesus said to the Laodicean church. லவுடிசியால இருக்கிற திருச்சபையை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமாங்க? 3வது அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின புஸ்தகம் 3வது அதிகாரம் 15-16 நம்ம வாசிக்கும் போது, உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன், நீர் குளிரும் இல்லாமல் அனலும் இல்லாமல், நீர் குளிரையாவது அனலாயாவது இருந்தால் நலமாய் இருக்கும். இப்படி நீர் குளிரும் என்று அனலும் என்று வெதுவெதுவாய் இருக்கிறபடியினாலே உன்னை என் வாயிலிருந்து வாந்தி பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். எஸ், இங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாருங்க? உன்னை என் வாய் என்று வாந்தி பண்ணி போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்றவராக இருக்கிறார். Because you are
neither hot nor cold, because you are lukewarm. God says, I will vomit you out of my mouth. Out of my mouth. Church, we need to be revitalized in our spiritual life. நம்முடைய ஆவிக்குரிய இருக்கிற வாழ்க்கையில ஒரு புத்துணர்ச்சி உடையவர்களாக நாம் காணப்பட இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். திருச்சபையே, அந்த புத்துணர்ச்சி உடையவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்றால் அப்ப என்ன அர்த்தம் தருமாங்க? நாம் அனல் நிறைந்தவர்களாக இருக்கிறோம். தேவனுடைய வார்த்தை நாம் வாசிக்கும் போது நமக்குள் ஒரு அனல் இருந்து கொண்டே இருக்குங்க. இரண்டாவது புள்ளி, இன்னைக்கு ரெண்டோட முடிச்சிடலான்னு நான் இருக்கிறேன். Second point talks about when we meditate upon the word of God, the benefit that comes to us is that we will be transformed and be assuring. Transform and assuring. நமக்குள் என்ன நடக்கும்? தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் தியானித்து வரும்போது என்ன நன்மைகளை பெறுவோம்? மறுரூபமும் நிச்சயித்துக் கொள்ளுவர்களாக நாம் இருப்போம். இல்ல உயிர்ப்பு அடைந்தவர்களாக நாம் இருப்போம். மறுரூபமும் நிச்சயித்துக் கொள்ளுவர்களாக, உயிர்ப்பு அடைந்தவர்களாக நாம் இருப்போம். சங்கீதம் 19:7 சொல்லுது. In Psalms 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. 19வது அதிகாரம் இல்ல, சங்கீதம் 19வது சங்கீதம் 7வது வசனம் இவ்விதமாக கூறுது. கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியமும் பேதையை ஞானியாக்குகிறதுமாய் இருக்கிறது. எஸ், தேவஜனமே, கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றது, நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது. கர்த்தருடைய சாட்சி சத்தியம் அது பேதையே ஞானியாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. நாம் மட்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை அனுதினமும் தியானித்து உட்கொண்டவர்களாக இருந்தோம் என்றால் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய ஆத்மாவை என்ன செய்துங்க? அது உயிர்ப்பிக்கிறதாக நாம் உணர முடியும். தேவஜனமே, நம்முடைய வாழ்க்கையில மாறுதல் வர வேண்டும் என்றால், நாம் நிச்சயித்துக் கொள்வர்களாக வாழ்க்கையில வாழ்ந்து வர வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய வார்த்தை நாம் தியானிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும். இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் என்ன அர்த்தம் நாம் அடைய முடியும்? From this verse, this means that when the truth of God is applied in our life, it is so powerful that it turns our life away from all that is displeasing to the Lord and turns it to the Lord himself. தேவஜனமே, இப்ப சங்கீதம் 19:7 அந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது அது என்ன சொல்ல இருக்குது என்றால், இந்த சத்திய தேவனுடைய சத்திய வாக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜீவனை கொண்டு வந்து, இந்த ஜீவனானது நமக்கு வல்லமை கொடுத்து நாம் தேவனுக்கு பிரியப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தேவனுக்கு நெருங்குற ஒரு ஜீவியத்தை நாம் ஜீவிப்போம். அப்படின்னா உலகத்தின் வாழ்க்கையை விட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்முடைய யோசனை எல்லாம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாக தான் இருக்க முடியும். The question arises, how is it that some Christians are only half committed? கேள்வி எழும்புதுங்க. ஏன் சில கிறிஸ்தவர்கள் பாதியில தான் ஒப்பு கொடுத்ததல் இருக்குது? பாதி ஒப்பு கொடுத்ததல் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு முழுமையான ஒப்பு கொடுத்ததல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்க முடியல. இங்க வசனத்தை வாசிக்கும் போது, அப்போ ஒரு மனுஷன் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் போது
அவனுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாகவே ஆண்டவருக்கு மாறி அவன் யோசனையெல்லாம் ஆண்டவராக தான் இருக்க வேண்டிய நிலையில இருக்கணும். ஆனா சில கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு பாதி ஒப்பு கொடுத்தது தான் காணப்படக்கூடிய ஒரு நிலையாக இருக்கிறார். ஏன் அப்படின்னு நாம் பார்க்கும்போது why Christians, as they come to know the Lord, as they draw near to God and His Word, why there is no full commitment, there's half commitment. There's a reason to it. We cannot immediately become superheroes in Jesus, super spiritual in Jesus. When we receive a born again experience, we are like babe. மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை நாம் பெறும்போது நாம் குழந்தைகள் போல் இருப்போம். குழந்தை வளரணும். முத பால் குடிச்சு அப்புறம் தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டு அப்படியே போக போக அது வளரும். ஆரம்பத்துல குப்புறோம், அப்புறம் முட்டிக்கால் போடும், அப்புறம் நடக்கும், அப்போ ஓடும். ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி வளர்ச்சி வருகிறதோ அதே மாதிரி மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை அடைந்திருக்கிற நாமும் ஆவிக்குரிய குழந்தைகளாக இருக்கிறோம். அப்படியும் நம்ம வளர்ந்து வரக்கூடியவர்களாக இருப்போம். லூக்கா 22:31-32 நீங்க வாசிக்கும் போது அங்க பேதுருடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய இருக்கிற சம்பவம் அன்றாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். When we read Luke chapter 22 verse 31-32, here we see Peter who followed Jesus, not for long, for a short period only. He has been following Jesus, and this Peter, Jesus looked at him and he said what? He said, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may shift you as wheat, but I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. லூக்கா 22வது அதிகாரம் வசனம் 31-32 அங்க இயேசு சொல்லுகிறார். பின்னும் கர்த்தர், சீமோனே சீமோனே, இதோ கோதுமை சுளுக்கினால் புடைக்கிறது போல சாத்தான் உங்களை புடைக்கிறதற்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டார். நானோ உன் விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு உனக்காக வேண்டிக் கொண்டேன். நீ குணப்பட்ட பின்பு உன் சகோதரியை ஸ்திரப்படுத்து என்றார். பேதுருடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு சோதனை வந்ததுங்க. பேதுரு எப்பொழுதும் மிந்திரி கொட்ட நம்ம சொல்லுவோம், எல்லாத்திலையும் மிந்தி கொள்வோம். When we look at Peter's life, Peter went through testing. He was tested. Yes, he is the kind of person who always goes forward. In everything, he must be the first. He will go forward. He will answer Jesus immediately. But this Peter was tested. Satan, he asked the Lord to give him permission to shift him like a wheat. ஒரு கோதுமையை போல சுளுக்கினால் புடைக்கிற பொழுது போல நான் புடைக்கணும் அப்படின்னு பிசாசு அதிகமாக விரும்பி கேட்டான். ஆனா ஆண்டவரோ பேதுருக்காக ஜெபித்தவராக இருக்கிறார். பேதுரு விழுந்தாங்க. மறுதலிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி மறுதலித்தாங்க. ஆண்டவர் சொன்னார், சேவை கூறதுக்கு முன்பாக மூன்று தடவை நீ என்னை மறுதலிப்பார். God told Peter, before the cock crows, you will deny me 3 times. And Peter denied. He fell. But God said he has prayed for him. After his denial, after Jesus being resurrected, he came to life. When he came back alive, he looked at Peter and he asked Peter, will you love me?
He asked him 3 times. 3 வாட்டி ஆண்டவர் பேதுரு பார்த்து, என் மேலே அன்பாயா இருப்பாயா, கடைசியில என்னை நேசிக்கின்றாயா, அப்படி 3 வார்த்தையை அவர் கேட்டவராக இருந்தார். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, பேதுரு அதுக்கு பிறகு ஆண்டவருக்காக உண்மையாய் வாழ்ந்தவனாக இருந்தார். ஆம், பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய ஜீவ வார்த்தையை அவன் உண்ணப்பட்டவனாக அது காணப்பட்டு அவன் தேவனுக்காக மரித்தவனாக காணப்பட்டான். Yes, this Peter who denied, whom Jesus prayed for when he was strengthened, when his life was completely transformed. He was the one God used to strengthen the other apostles and disciples. Yes. After that, Peter lived a life for the Lord. He died for the Lord. You know why? Because the word of God, the word of Jesus, it was indeed planted into Peter's heart. Jesus was his life. இயேசு கிறிஸ்து அவனுடைய ஜீவனாக இருந்தார். ஆகையால் இன்றைய தினத்துல 2 காரியத்தை பார்த்தோம். நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கக்கூடிய நிலையில நாம் இருக்கும்போது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் புத்துயிர் பெறுதல், revitalizing of our spiritual life. That is the first benefit. Second benefit is transform and assuring. Yes, we will be transformed and the word will be an assurance to us because there is great life in that word. நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டு அந்த ஜீவ வார்த்தையினால் நாம் நிச்சயித்துக் கொள்ளவர்களாக, உயிர்ப்பிக்கப்படவர்களாக காணப்படுவோம். பிரியமானவர்களே, ஜெபிப்போமா? அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாள் என்னுடைய வார்த்தைக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, என்னுடைய வார்த்தையை தியானிக்கக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக நாங்கள் இருக்க வேண்டும் ஐயா. ஏனென்றால் உம்முடைய வார்த்தை எங்களுடைய ஆவி ஜீவியத்துக்கு புத்துணர்ச்சியை கொண்டு வர முடியும் ஐயா. ஆம் சுவாமி, இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை எங்களுக்குள்ள அதிகமாக செயல்படும் போது எங்களுடைய உள்ளம் அனல் அடையக்கூடிய நிலையில இருக்கும் ஐயா. நாங்கள் எப்பொழுதும் அனலாக உமக்கென்று வாழக்கூடியவர்களாக இருப்போம் சுவாமி. அது மட்டுமல்ல ஐயா, பழைய ஜீவன் ஒளிந்து போய் நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த உலகத்துல ஒத்த வேஷம் தரிக்காதவர்களாக ஒரு மறுரூபத்துக்குள் கடந்து செல்லவர்களாக இருப்போம் ஐயா. ஆம் சுவாமி, ஆரம்பத்தில் நாங்கள் குழந்தையின் பருவத்தில் இருந்தாலும் ஆனா போக போக உம்முடைய வார்த்தை, ஜீவனுள்ள வார்த்தை எங்களை ஒரு நிச்சயத்துக்குள், ஒரு புத்துணர்ச்சிக்குள் ஆண்டவரே ஐயா ஒரு உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய நிலையில நடத்தி நாங்கள் உமக்கென்று வாழக்கூடிய ஜனங்களாக இருப்போம். Yes Lord, we know your word Lord can bring great transformation to us Lord, can bring great assurance in us Lord. Yes Lord, as we are revitalized by your living word, by your life Lord, in this spiritual walk Lord, we will be assured Lord of our commitment to you Lord. Yes Lord, Peter denied you, but later in his life he died for you Lord. Yes, he was put to the cross upside down Lord. ஆண்டவரே, பேதுரு மறுதலித்தான் ஐயா. ஆனா அதுக்கு பிறகு நீர் அவனை பலப்படுத்தி வரும்போது அவன் சுவாமி தன் ஜீவனை உமக்கென்று கொடுத்து வந்தான் ஐயா. சிலுவையிலே தலகலையாக மாண்டவனாக அவன் காணப்பட்டான். ஆகிய அந்த நாட்களில் சுவாமி உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் அதிகமாக ருசிக்க, அது மேல் பிரியமாய் இருக்க
எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். ஆமென். தேவ ஜனமே, ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்பின் ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா நிலையிலும் சூழ்நிலையும் கர்த்தருடைய ஆதரவு பாதுகாப்பு உங்களோட இருக்கத்தக்கதாக. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமென். பிரியமானவர்களே, இந்த MCOல நீங்க ரொம்ப கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறேன். SOPயை கடைப்பிடித்து நீங்க செய்யுங்க. காடியில 2 பேர் தான் போகணும்னா 2 பேர் தான் போகணும். கூட போகாதபடி, அதே சமயத்துல எங்க போனாலும் ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் போகும்போது உத்தரவாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு போங்க. I request that you will abide with the SOP that is given for during MCO. If 2 people only can go in a car, please do that. If you want to go to another state, ask permission and go. Be safe and make sure you keep from COVID-19. Thank you. God bless you.